ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 18 ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਓ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਵਾਰਡ ਸਪਾਮਾ ਟਾਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ Welcome to our neighborhood. It's a place that raised me as a fighter in the courtroom and for our people. It now shapes my young family. Our people understand how vibrant, dynamic, and diverse this community is. The residents here are often newcomers, hustling to make a life for themselves, just like my parents, who never got a day off and persevered while fighting systemic and overt racism. And when we speak to one another here, we all share how tired we are of being misunderstood, of being felt forgotten, of not having a voice at City Hall. We want to raise our children in neighborhoods where they can grow and play in nice parks, have their identities celebrated, have a robust economy with a good job waiting for them. We want them to have a better future than ours. They deserve better. We want to see our local frontline heroes being respected, not waiting in the rain or the snow for the next bus. They deserve better. We want to see our seniors having the chance to age in community, stay part of our families. They deserve better. Politicians love to talk about our neighborhoods as some distant world. They love to pit stop through these parts and consult us, tell us their solutions. But are we being heard? Are they actually taking the time to learn about us? It's easy to understand then why the residents of Pauamitapi want a fighter to stand up for them in City Hall. Someone that understands what is happening at the grassroots and will strongly articulate that in the halls of power. They want a counselor that can understand and stand up for the citizens here. This is why I'm running to be your city councilor for Pauamitapi. To walk into City Hall every day and speak for the ignored and the forgotten. And to champion a proud people that succeed against all odds. To be your fighter and representatives. On October 18th, demand better. Vote Harman Singh Kandola for City Council. ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੌਮੀਟੈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ। No, thank you so much. ਹਰਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? So, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ South East Edmonton ਦਾ ਜੰਪਲ I've been here in South East Edmonton since I was born. Education ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ BCom ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ University of Alberta ਤੋਂ I've been practicing for the last 7 years as a lawyer and doing litigation and that's what I do currently. ਓਕੇ ਹਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਚੇਂਜ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ। And so reality is that when we get to the doors ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ that ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ that we need to ensure that we vote for Harman Singh Kandola for City Council because this is the only option. Right now, the challenge we have is ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ and in that case Harman Kandola ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ then our votes will be split and we're going to end up with a city councillor and potentially someone like Joanne Wright who doesn't have a connection to community or a meaningful relationship with so many of the diverse needs that we need here in South East Edmonton. ਹਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ?
you know, and it's a lot of the basics, right? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, right, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਜ਼ੀਬੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, how are you actually, you know, making sure that you're going to commit to what you're saying? So some of those basics, but the other things, number one issue ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, safety is number one concern. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, people don't feel safe, they feel less safe than ever, right? And that's one of the bigger concerns. So these are the things that are basics, you know. And the other big thing is dealing with public transportation. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ it's not working for everybody, right? We hear from so many people ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਈ ਮੈਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਯੂ ਨੋ ਤੜਫਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੀਅਰ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬਿਨ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰਗੇਟ ਜਸਟ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, the Punjabi youth today, when we look at the stats, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ we need to help provide them support. We have to ensure that they have the resources they need, and we have to treat them with compassion and empathy, right? We need to support them, but that is not only includes on the side of treatment and on facilities and support, but also in programming for youth, right? That is a big need that we have. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਚੈਲੰਜਸ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਵਿਦ ਯੂਥ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇਅਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਸ ਟਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵਾਰਡਸ ਟਾਪੀ ਦੀ? ਸੋ ਵਾਰਡਸ ਟਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ 12 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ 50 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਈਸਟ, ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਮਡ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਹੈਂਡੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਂਡੇ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਟੈਮਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰਬੈਰੀ, ਮੇਪਲ, ਲੋਰਲ, ਰਾਈਟ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ, ਕਿਨਿਸਕੀ, ਪੋਲਵਰਡ ਮੈਡੋਜ਼, ਕ੍ਰਾਫਰਡ ਪਲੇਨਸ, ਬਸੈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਆਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 18 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਵੋਟ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ ਫॉर ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਵੌਇਸ ਹਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਯੂ ਨੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵੋਟ ਹਾਰਮਿੰਗ ਸਿੰਘ ਕੈਂਡੋਲ ਔਨ October 18th। ਹਰਮਨ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, call me personally, 780-945-1122. votekondola.ca is our website. ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਔਨ ਟਿਕਟੌਕ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਸ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਰਮ ਦ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਬਿਲਸ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੈਨੋਨਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। Welcome to our neighborhood. It's a place that raised me as a fighter in the courtroom and for our people. It now shapes my young family. Our people understand how vibrant, dynamic, and diverse this community is. The residents here are often newcomers, hustling to make a life for themselves, just like my parents, who never got a day off and persevered while fighting systemic and overt racism. And when we speak to one another here, we all share how tired we are of being misunderstood, of being felt forgotten, of not having a voice at City Hall. We want to raise our children in neighborhoods where they can grow and play in nice parks, have their identities celebrated, have a robust economy with a good job waiting for them. We want them to have a better future than ours. They deserve better. We want to see our local frontline heroes being respected, not waiting in the rain or the snow for the next bus. They deserve better. We want to see our seniors having the chance to age in community, stay part of our families. They deserve better. Politicians love to talk about our neighborhoods as some distant world. They love to pit stop through these parts and consult us, tell us their solutions. But are we being heard? Are they actually taking the time to learn about us? It's easy to understand then why the residents of Sapau Tapi want a fighter to stand up for them in City Hall. Someone that understands what is happening at the grassroots and will strongly articulate that in the halls of power. They want a counselor that can understand and stand up for the citizens here. This is why I'm running to be your city councilor for Sapau Tapi. To walk into City Hall every day and speak for the ignored and the forgotten. And to champion a proud people that succeed against all odds. To be your fighter and representatives. On October 18th, demand better. Vote Harman Singh Kandola for City Council. My name is Harman Singh Kandola, and I'm running to be the next city councilor for the ward of Sapau Tapi here in Edmonton. Sapau Tapi residents have told us they want to demand better. This is a change election. So on October 18th, make sure you go out and you vote for change. Vote Harman Singh Kandola for the ward of Sapau Tapi.